இந்த எரிபொருளை சேகரிக்கின்ற ஒரு திட்டத்தை இப்பொழுது வரையறுக்கின்றார்கள். ஆகையால் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை இவர்கள் மேற்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவர்களிடம் சரியான எதிர்கால திட்டங்கள் இல்லாமல் அந்தந்த நேரங்களிலே மக்களை ஏமாற்றுகின்ற செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துகின்ற ஒரு நிலைப்பாடுதான் காணப்படுகின்றது. நாங்கள் எங்களுடைய அரசாங்கத்திலே V1, V2, V3, V4 என்ற ஒரு சூத்திரத்தை சொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அதை விமர்சித்தார்கள். அதே போன்றுதான் எங்களுடைய அரசாங்கத்திலே நாங்கள் டேப் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும், வைஃபை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற நேரங்களில் கூட அதை ஒரு கொச்சையாக சிரித்தவர்கள் தான் இன்று அதனுடைய நன்மைகளை விளங்கியவர்களாக இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் நாங்கள் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்தனுடைய முழு நோக்கம் என்னவென்றால், இன்று இலங்கையிலே இவ்வளவு அதிகரிக்கின்ற ஒரு எரிபொருளுடைய விலை முதல் முறையாக நான் நினைக்கின்றேன் இம்முறை தான் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்த விடயத்தில் இருந்து மக்களுக்கான நிவாரணங்கள் வழங்குகின்ற செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் இப்பொழுது எல்லா நாடுகளையும் அதாவது கவனிப்பதற்காக இன்று போர்ட் சிட்டியை போன்று இன்று திருகோணமலையிலும் இன்று அவ்வாறான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் தொடர்ந்து மக்களை ஏமாற்றாமல் மக்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்குகின்ற அல்லது இந்த எரிபொருட்களை குறைந்து மீண்டும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சரியான முறையிலே எடுத்துச் செல்லுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. ගරු දිලුන් අමනුගම් මැතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන මිල වැඩිවීම පිළිබඳව අපි සාගර කාර්ය වසම් මැතිතුමා වගේම මමත් ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා හැටියට ප්‍රකාශයක් කරපු කෙනෙක්. නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ, මේ ඇමතිවරු ඉන්නවා නම් මමත් අපේ කැබිනට් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාත් තමයි වැඩියෙන්ම මේ මිල වැඩිවීමට අකමැති. මොකද එහා ආශ්‍රිතව වැඩි හරියක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපේ විෂයපතේ යටතේ කටයුතු කරන අයට. හැබැයි මම පුදුමයට පත් වෙන්නේ ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඍජුවම බලපාන අයත් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. බස් රථ හිමියන්, පොදු ප්‍රවාහනය ක්‍රියාත්මක කරන සංගම් වලට ඍජුව මේකේ බලපෑම තියෙනවා. හැබැයි අපිට හැකියාව ලැබුණ අර ප්‍රකාශිත මං කෙරුවා වගේම ගමන් පිළ ඇමතුමත් කැමති නැහැ ඉන්ධන මිල වැඩ කෙරුවට, සාගර කාර්ය වසම් ඇමතුමා කැමතිත් නැහැ, ඔබතුමා කැමතිත් නැහැ. හැබැයි අර කලින් කියපු කාරණා නිසා මම ඒවා එකින් එකට කියන්න යන්නේ නැහැ. කල හැකි දෙයක් නැති නිසා ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල වැඩිවීමත් එක්ක මේක වැඩි කරන්න සිද්ධ. හැබැයි විපක්ෂයේ බැලුවා එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ මතයත් අපි ඉදිරිපත් කරපු ඒ මතත් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කරලා දවස් දෙකක් මේ සභාව අපි දැන් පවත්වනවා සිඟිති විශ්වාස භංගයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා. අර පොඩි කාලේ තරහ වුණා වගේ දෙන්නේ අනිත් කෙනාට කියලාමක් කියලා දෙන්න බෙදන්න හදනවා වගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිඟිති වැඩ කරන්න හදනවා. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ පුටුවේ හිටියා නම් එතුමාගේ කාලෙත් විශ්වාස භංග ගෙනාවා. හැබැයි මේ වගේ සිඟිති විශ්වාස භංග ගෙනාවේ නැහැ ජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කරන. මේක අර හරියට ඉස්කෝලේ යනකොට පොඩි කාලේ කරන සෙල්ලමක් වගේ. හැබැයි විශාල මුදලක් දවසට නාස්ති කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ දවස් දෙකක්. ඒ කෙසේ වෙතත් මට තියෙන විනාඩි 5න් මම කියන්න කැමති විපක්ෂයේ වගේ සිඟිති වැඩ කරන අතරතුර මේ මෙල වැඩිවීමේ ඍජු බලපෑමට ලක්වෙච්ච සමස්ත බස් හිමියන්, ත්‍රිරෝද රථ සංගම්, පාසල් රථ ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සංගම්, මේ සියලුම දෙනාට නිතරම අපිට විරුද්ධව මත ප්‍රකාශ කරපු සංගම් පවා ගැමුණු විජේරත්න මහත්තයාගේ එක වගේ මේ කාරණේදී අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ජනතාවගේ පිට මේ බර නොපටවන් අපිත් එක්ක එකඟ වෙලා අද මේ මිල වැඩිවීම ජනතාව පිට අපි පැටවුවේ නැහැ. අද බස් ගාස්තු වැඩි කරලා නැහැ. ත්‍රිරෝද රථවල කුලිය වැඩි කරලා නැහැ. පාසල් රථවල කුලිය වැඩි කරලා නැහැ. හැබැයි මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා බරපතල පීඩාවට ලක් වෙච්ච ශේෂ්ත්‍රයක් ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය. හැබැයි විපක්ෂයේ තරම් ඒ අය කුහක නොවන නිසා වෘත්තීය සමිති වුණත් සංගම් වුණත් තමන් ප්‍රවාහනය කරන තමන් යැපෙන්නේ ජනතාවගෙන් කීයක් හරි අරන් කියන අරමුණ ඔළුවේ තියෙන නිසා විපක්ෂයේ අද කරපු දේ එදා කරන්නේ ඒ සංගම් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ අයට කියන්න ඕනේ ඒ
අපිත් එක්ක කරපු සාකච්ඡා සහ දක්වපු සහයෝගය මේක වසංගත තත්ත්වයක්. අපි නිතරම මඩ ගහනවා මේ වර්ජනය කරන අයට අපි බනිනවයි කියලා. වසංගත දඩමීමා කරගෙන වර්ජනය කරන එක වැරදි. අද බස් රියදුරෝ ලංගම රියදුරෝ ඒ තරම් උගත් බුද්ධිමත් අය නොවෙන්න පුළුවන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. පෞද්ගලික බස් හිමියෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ. රියදුරු කොන්දොස්තර මහතුරු එහෙම කරන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍යාංශ සමහරක් අය අපි දැක්ක වර්ජනය කරමු. ගරු ඇමතුමා හැබැයි තව විනාඩියක් කාලයක්. ඒ වසංගත තත්ත්වයක් තිබියදී ඒ කුහක බව දක්වන්නේ නැතුව ඒ සහයෝගය දැක්වීම පිළිබඳ සියලුම ඒ සහයෝගය දීපු බස් රථ සංගම්, ත්‍රිරෝද රථ සංගම්, පාසල් රථ සංගම් වල අයට මගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරන අතරේ ඒ පීඩාවට පත්වෙච්ච අයට නැත්නම් මේ ඉන්ධන වැඩවීමේ බලපෑමට ලක්වෙච්ච විශේෂයෙන්ම මේ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් 80000ක් අපි ඉදිරියේදී විශේෂ සහන පැකේජයක් ලබා දෙන්න ඉන්ධන වලින් නෙමෙයි අමතර කොටස් වලින්, ටයර් වලින්, බැටරි වලින්, ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ඊටාම කෙටි කාලයක් විශේෂ සහන පැකේජයක් ලබා දෙන්න අපි රජයේ හැටියට සූදානම් කියන කාරණේ මතක් කරමින් නැවත වාරයක් ඒ සහාය දීපු විපක්ෂයේ සිඟිති වැඩ කරමින් ජනතා මුදල් නාස්ති කරන අතර තමන්ගේ ඉන්ධන මිල වැඩි වුණත් ඒ බර ජනතාව පිට නොපටවා අපිට එකගතාවය දක්වමින් ඒ සහාය දීපු සියලු දෙනාට මම ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරමි. කාලය වෙන් කර දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම කතාව සාර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable S. Sridharan, you have 7 minutes. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த ஒத்திவைப்பு வேளை பிரேரணையின் நேரத்திலே நான் ஒன்றை இந்த பாராளுமன்றத்திலே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக இன்றைய நாளிலே இருந்து 42 வருடங்களுக்கு முதல் 1979ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 19ஆம் தேதி இதே நாளில் இதே பாராளுமன்றத்தில் பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை இலங்கையிலே இருந்த ஒரு தமிழரான நீதி அமைச்சராக அந்த காலத்திலே நியமிக்கப்பட்ட கல்குடா தொகுதியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் KW தேவநாயகம் அவர்களுடைய மூதாவிலே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இந்த பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அந்த காலத்தில் நடைபெற்ற அன்றைய விவாதம் 10 மணி நேர விவாதத்திலே தமிழர் விடுதலை கூட்டணியினுடைய தலைவர் அப்பாப்பிள்ளை அமுதலிங்கம் அவர்கள் அப்பொழுது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். 18 பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு இருந்தவர்கள் அவர் மட்டும் உரையாற்றி அதன் பிற்பாடு அவர்கள் வாக்களிப்பிலே கலந்து கொள்ளாமல் வெளியேறியிருந்தார்கள். ஆனால் இவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இன்று இந்த நாட்டிலே பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுடைய உயிர்களை பலியெடுத்து இந்த நாடு உலக பந்திலே ஒரு பயங்கரமான சட்டத்தை வைத்திருக்கிற நாடு, மிக கொடூரமான ஒரு சட்டத்தை வைத்திருக்கிற நாடு, மிக மோசமான நாடு என்ற செய்தியை உலகம் முழுக்க சொல்லுவதற்கு காரணமான இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இந்த நாட்டிலே இன்னும் நீக்கப்படாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அவமானமாகவே இந்த நாட்டுக்கு கருதப்படுகிறது. இந்த கொடூரமான சட்டத்தின் பிடியிலே தான் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். 4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். பல படுகொலைகள் நடைபெற்றது. 60,000த்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகள் இந்த மண்ணிலே விதைக்கப்பட்டார்கள். இந்த மண்ணிலே நடைபெற்ற பல்வேறுபட்ட இரத்தம் சிந்துதலுக்கும் வியர்வை சிந்துதலுக்கும் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் காரணமாக இருந்தது. அதனால்தான் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீக்குங்கள் என்று பல்வேறுபட்ட காலங்களில் தொடர்ந்து நாங்கள் குரல் கொடுத்து வருகின்றோம். இப்பொழுது கூட இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கு கீழே கைது செய்யப்பட்ட பல பேர் சிறையிலே அரசியல் கைதிகளாக இருக்கின்றார்கள். இதனை அண்மையில் கூட கடந்த 2021 7 முதலாம் தேதி குரலற்றவர்களின் குரல், த வாய்ஸ் ஆஃப் த வாய்ஸ்லெஸ் என்கின்ற அமைப்பு தன்னுடைய கடிதம் மூலமாக இங்கே இருக்கின்ற அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட 60 அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். அதிலே அவர்கள் சொல்லுகின்ற பலர், குறிப்பாக செல்லையா நவரத்னம் 70 வயதுகளை தாண்டியவர், சந்திர ஐயர், ரகுபதி சர்மா 70 வயதை தாண்டியவர், இவர்களை கூட விடுதலை செய்யுங்கள் என்று வினயமாக கேட்கிறார்கள். நாங்களும் பலமுறை இந்த பாராளுமன்றத்திலே இவ்வாறு இந்த அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று கேட்டு வருகிறோம். ஆனால் இவ்வளவு வயதிலும் 200 வருஷங்கள் ஆயுள் கைதிகள், மரண தண்டனை கைதிகள் என்று இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு கீழ் 42 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்த இந்த சட்டத்துக்கு கீழ் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலே இன்றும் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நேற்று கூட சிவலிங்கம் கேதீஸ்வரன் என்பவர் கேணியா நோய் காரணமாக அவருடைய வைத்தியசாலை வைத்தியர் சொல்கிறார் இவருக்கு கேணியா ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று, சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் அவரை கொண்டு சென்று விட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து சிறையிலே அடைத்திருக்கிறார்கள். இன்று கூட அவர் குத்துவேதனையிலே இந்த சிறையிலே செத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாட்டிலே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் எவ்வளவு தூரம் இந்த மக்களை சாகடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் அந்த பிரேரணை இந்த பிரேரணை ஒவ்வொரு கட்சிகள் மாறுகின்றன, காட்சிகள் மாறுகின்றன. ஆனால் தமிழர்கள் படுகிற துன்பங்கள் மட்டும் தொடர்ச்சியாக நிலையாகவே நடைபெறுகின்றது. இந்த 60 அரசியல் கைதிகளுடைய குரலற்றவர்களின் குரல் என்கிற அமைப்பு தந்த இந்த பட்டியலை நான் பாராளுமன்றத்தினுடைய சபாபீடத்திற்கு கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். இதில் கன்சாட்டிலே சேருங்கள். இந்த 60 பேரையும் விடுதலை செய்ய இந்த நாட்டிலே அதியுத்தம ஜனாதிபதியிடம் இருந்து, பிரதமரில் இருந்து, ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஒவ்வொரு அமைச்சர்களிடமும் நாங்கள் மிக மன்றாட்டமாக கேட்கிறோம். இவர்களை மனமும் வந்து விடுதலை செய்யுங்கள். ஒரு துமிந்த செல்வாவை, ஒரு பகிரங்க கொலையாளியை விடுதலை செய்ய முடிகிறது. அவருக்கு வீடமைப்பு திட்டத்துக்கு தலைமை பதவி வழங்க முடிகிறது. ஆனால் இவ்வாறானவர்களை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று நாங்கள் கேட்பது மட்டும்தான் உங்களுடைய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய காதுகளிலே கேட்காமல் இருப்பது வேதனையை தருகிறது. இதனை விட இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்கு கீழே அண்மையில் எங்களுடைய கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய கரைச்சி பிரதேச சபையினுடைய கௌரவ உறுப்பினர்கள் 2 4ஆம் மாடிக்கும் கிளிநொச்சிக்கும் அழைத்து பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் விசாரணை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 2021 மார்ச் 9ஆம் தேதி நாகேந்திரம் செல்வநாயகம் என்கின்ற கரைச்சி பிரதேச சபையினுடைய கௌரவ உறுப்பினர் காலை 9:05 மாலை 3:10 வரை 6 மணித்தியாலங்கள் கொழும்பு 4ஆம் மாடியிலே வைத்து கடுமையான விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். அதே போல 2-3 நாட்களுக்கு முதல் இன்று 19ஆம் தேதி கடந்த 15ஆம் தேதி திருமதி கிருஷ்ணவேணி விக்டர் லோகநாதன் என்கிற கரைச்சி பிரதேச சபையினுடைய கௌரவ உறுப்பினர் இந்த கடந்த 2021 ஜூலை 15ஆம் தேதி காலை 8:45 மணியிலிருந்து மதியம் 12 மணி வரை கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி கோயிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவினருடைய காரியாலயத்திலே கிட்டத்தட்ட அவர் 3 மணித்தியாலங்கள் விசாரிக்கப்பட்டார். இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்கு கீழே 42 வருடங்களை பூர்த்தி செய்திருக்கிற இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் தலைவர் பிரபாகரனுடைய படத்தை வைத்திருந்தார்கள் என்று பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் பிடிக்கிறது. வீடுகளிலே புகுந்து இளைஞர்களை கைது செய்கின்றார்கள். திருவோணமலையிலே விதுலக்ஷன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இன்னொரு பத்திரிகையாளர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக தயார்படுத்தப்படுகிறார். கிளிநொச்சி உதயநகரில் ஒரு இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டு கேட்பார் என்று விடுதலை செய்யப்படுகிறார். இதெல்லாம் இந்த நாட்டிலே இந்த சட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒரு நீதிக்கு புறம்பாக, சட்ட ஆட்சிக்கு புறம்பாக, நியாயாதிக்கத்துக்கு புறம்பாக, நீதிமன்றங்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு புறம்பாக இவ்வாறு நடப்பது இந்த நாட்டினுடைய நீதியா? ஆகவே தயவு செய்து இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனும், ஒவ்வொரு சிங்கள பொதுமகனும், ஒவ்வொரு சிங்கள மக்களும், சிங்கள தலைவர்களும் முதல் யோசியுங்கள். பிரேரணைகள் வருவதல்ல, பொருளாதாரங்கள் அல்ல. இன்று இருக்கிற மக்கள் தமிழர்கள் இந்த மண்ணில் நிம்மதியாக இருக்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய பிள்ளைகளை வைத்திருக்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள். பலர் இந்த நாட்டிலே இருந்து ஓடுவதற்கு தயாராகிறார்கள். நான் அண்மையிலே பார்த்தேன், பல சிங்கள இளைஞர்கள், பல சிங்கள கல்விமான்கள், பல சிங்கள தொழிலதிபர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடுவதற்கு தயாராகிறார்கள். காரணம், இந்த நாடு அவ்வளவு அதள பாதாளத்துக்குள் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமானால் இனங்களை மதிக்க பழகுங்கள். எல்லா இனங்களையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு இருக்கிற தேசிய தனித்துவங்களை, அடையாளங்களை மதித்து, தமிழர்கள் ஒரு தனியான தேசிய இனம், அவர்களுக்கான தனியான கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்களை மதித்து சகோதர இனமாக ஏற்று இந்த மண்ணிலே அவர்களையும் இணைத்து நீங்கள் பயணம் செய்ய தயாரானால் இந்த நாடு வளரும். සීබී රත්නායක ගරු මන්තුමා, ඇමතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමත් අපිත් දන්නවා ආර්ථිකයේ විශාල ලෙස කාබාසිනයක් කරමින් ඒ වගේම වැඩබිමක් තිබුණු මේ මාතෘභූමිය මුඩු බිමක් බවට පරිවර්තනය කරමින් වචන සංකල්ප ඉදිරිපත් කරමින් අවුරුදු 5ක දේශපාලන පරිගැනීම් සහ වෛරී දේශපාලනයේ වපුරමින් කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව. එනිසා ජනතාව දේශ හිතයිසි, දේශ මාමක අපේ මාතෘභූමිය රකින්න රැකගන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගත්තා 69 ලක්ෂයක් දීලා.
ඒ වගේම අපි සෞභාග්‍ය දැක්ම ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී ඒ යෝජනා සකස් කරන වෙලාවේදී අපිට මේ ලෝක ගෝලීය වසංගතය එනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේ ගෝලීය වසංගතය නිසාම ලෝකයේ ආර්ථිකය වශයෙන් ප්‍රබල රටවල් හැටියට හඳුන්වන රටවල් ආර්ථික වශයෙන් පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි තුන්වෙනි ලෝකයේ දියුණු වෙමින් යන රටක් හැටියට 21 වෙනි සියවසට ගැලපෙන රටක් හැටියට අපි ඉස්සරහට යනකොට අපේ රටේ ආර්ථිකයටත් මේ කොරෝනා වසංගතය මුහුණ දුන්නා. අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමාට ඕන වුණේ රටේ ආර්ථිකයට වඩා මිනිසා ජීවත් කරවන්න. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධය හවර කරලා අපිට නිදහස ලබා දීලා ගම්වල සංවර්ධනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එතනින් පස්සේ මේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි කටයුතු කරද්දී එක උදාහරණයක් විතරක් කියන්නම් මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි. අපිට අද විඳින එන්නත සඳහා වැය වෙන ඩොලර් 15 දැන් පවතින ඩොලර් එකේ මිල රුපියල් 200න් වැඩි කරන් ඒක 60 ලක්ෂයකින් වැඩි කරන් ඒ සල්ලි මේ භාණ්ඩාගාරයෙන් රටේ සමස්ත ජනතාවට සහ PCR පරීක්ෂණය සඳහා කොතෙක් දුරට වියදම් කරනවද? නිරෝධායනය සඳහා කොතෙක් දුරට වියදම් කරනවද? ඊළඟට මේක ලොක්ඩවුන් කරපුවාම ඒ ජනතාවට තමන්ගේ ජීවන වෘත්තිය ගෙනියෑම සඳහා රුපියල් 5000 බැගින් කොච්චර මුදලක් දෙනවද? මේ සියල්ල කරද්දී විපක්ෂයට ඕන වුණේ එදා ඩයස්පෝරාවට ඕන වුණා නැවත වරක් මේ රටේ ආර්ථිකය විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ ජාතිය විනාශ කරමින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න බෙදුම් වාදීන්ට ඒක ඕන වුණා. මේ බෙදුම් වාදීන් සහ ඔවුන්ගේ ඕනෑකම් මත දැන් එකට එකතු වෙලා රටේ සමස්ත ජනතාව පාරට බස්සන්න සූදානම් වෙනවයි කියන කතාවත් එක්ක තමයි අර දේශමාමක දේශ හිතයිසි මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න සගයා උදේ ගම්මන්පිල ඇමතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා කාලේ නාස්ති කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. V1, V2, V2, V4 මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විහිළුවක් සැපෙව්වා මංගල සමරවීර හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා. ඒ සඳහා කටයුතු කරද්දී සමහර ජන මාධ්‍යයන් ඒකට උඩගිරි දුන්න හැටියට අද කතාව ආරම්භ කරපු මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා එතුමා වැඩ කරපු මාධ්‍ය ආයතනය ඔතුමා මෙහෙවනවා කියන එක මොනවට පැහැදිලිද කියලා විශ්වාස කරන්න. නිසා රටේ සමස්ත ජනතාවට අපි කියනවා අපි එදා ඔබට දුන්න පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඍජු නායකයෙක් ඉන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපේ සාමූහික බැඳීම සමස්ත කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකමුතුකාවේ අබ මල් රේණුකව පළුදු කරගන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. සමස්ත ජනතාව ගැන හිතලා මට ලැබෙන වාසි මට ලැබෙන ඵල ප්‍රයෝජන නෙවෙයි. මම දැන් මහජන ඡන්දෙන් පත්විච්ච සාංගික මිනිහෙක්. ඒ නිසා කළ යුතු මෙහෙවර හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් වෙනවා. 100ක් අපි අංග සම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි වැරදි තැන වැරදි කියන්නත් හරි තැන හරි කියන්නත් අපේ පක්ෂය අපේ ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක විවේචනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කොනක් අල්ලලා ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා නම් මේට සැලසුම් දෙන්න ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ගැන කතා කරන්න බොරතෙල් මිල ගැන කතා කරනවා. බොරතෙල් මිල පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඔවුන් හතරවිල්ලක් ජනතුව හෙළුව ගැන කතා කරනවා. මේ හෙළුව ගැන කතා කරද්දී මත්තම තව විනාඩියක් කාලයක් පමණයි. හෙළුව ගැන කතා කරද්දී හම්බන්තොට වරාය විකුණපු ආකාරය ඒ විතරක් මේ දේශීය සම්පත් විකුණපු ආකාරය ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ කාරණේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඔවුන් කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව මෙන්න මේ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි අවබෝධ කරගෙන යන් මේ රටේ ජනතාව සමස්ත ජනතාව ඔවුන්ට පීඩනයක් තියෙනවා ඇත්ත ඔවුන්ට ආර්ථික අමාරුකම් තියෙන එක ඇත්ත මේක ලෝකෙම තෝරා බේරාගත්ත අමාරුකම අපිට තියෙන්නේ ටික කාලයක් අපි විඳ දරා ගන්න ඕන වෙනවා මොන විදියට කිව්වත් මේක තමයි ඇත්ත ඒ නිසා අපි පළවෙනිම රෝග කාරකයෙන් බේර ගන්න ඕනේ ඒ අතරතුරේදී අපිට හොල්මන් කරනවා තව රෝග වසංගත එනවා කියලා ඉන්දියාවට ආපු ඒ තමන්ගේ ජීවිතය ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව මහපාරේ වැටලා යන ඩෙල්ටාවක් එනවා කියලා
තව වසංගත එක එක නං වලින් එනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ 9යි 8යි වහගන්න රට වහන එක නෙවෙයි. අපි ඒක වහගන්නේ නැතුව අපි රට වහන එක ගැන කතා කරනවා. රට ගැහුවට පස්සේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරද්දී ගුරුවරයෙක් නොවන ගුරු සංගමේ සභාපතිවරයා කටයුතු කරන ආකාරය අර අහිංසක දරුවෝ අපේට තියලා ඒ දරුවන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ කාබාසිනිය කරලා ක්‍රියාත්මක ගන්ධනවල ඉන්න අහිංසක දරුවන්ට ඔන්ලයින් වලින් වැඩ කරන්න කියලා කියපුවම ඒ කාර්යය කොහොමද කියන එක විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කතා කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලය අවසානයි සභාව කාලය අවසానයි. විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කතා කරන උදවියටත් මම කියන්න කැමති මහජනයා අපේට තියලා උන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගන්න එපා. රෝගියා අපේට තියලා අයිතිවාසිකම් ගන්න එපා. අපි නිරතුරුවම ජනතාවාදීව කටයුතු කරනවා වගේම නිසැකවම අපිට විශ්වාස භංගයෙන් ජයග්‍රහණය කරලා උදයන් ගම්මන්පිල මැතිතුමාට ඒ විශ්ව ශක්තිය හරි සෝභා ධර්මය හරි ආශිර්වාද කරනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මම දෙනවා ස්තුතියි. සභාව කල් තැබීම. පාර්ලිමේන්තුව ජූනි මාස 20 වන අඟහරුවාදා දින පෙරවරු 10ට දක්වා කල් තැබිය යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින පෙරවරු 10 දක්වා කල් තබනවා.